व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली पंजाब तो वीर सुखजिंदर सिंह खालसा जी दी है। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। मैं परमात्मा अगे बेनती करता हाँ कि वो इस चैनल नाल जुड़े सारे ही वीरां भैणां नूं होर भी बल बुद्धि अते समर्था बख्शण तां कि खालसा दी मंजिल वल वड्डियां पलंघां पट्टियां जा सकन। भाई गुरबख्श सिंह द्वारा सिंघां दी रिहाई लई लगाए गए मोर्चे नूं पूर्ण तौर ते फतेह भी नहीं कहा जा सकदा अते मोर्चे नूं असफल कहना भी ठीक नहीं। डॉक्टर साहब जी जिहड़ी गल दा खदशा तुसीं कई वार जाहिर कीता सी उही गल होई। अखीर विच अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं ही मोहरे ला के मोर्चा खत्म किया गया। इस मोर्चे विच सारियां ही पंथक धिरां ने सांझ पाई। मैं आप भी समय समय ते इस मोर्चे ते हाज़र होया। भाई गुरबख्श सिंह नूं पुलिस वालों जबरदस्ती चक्के जाण तो बाद पंथक धिरां दी हंगामी मीटिंग तो पहला श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सीनियर मीत प्रधान भाई ध्यान सिंह मन जी ने यह गल बिल्कुल साफ शब्दों में आखी सी कि यह मसला गंभीर है ਅਤੇ इस मीटिंग ਵਿੱਚ केवल ਉਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ शामिल ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਸਕਣ ਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ अगली रणनीति बनाई जा सके। मैं इस संबंधी कौम विच निराशता पैदा नहीं करना चाहता अते ज़्यादा लिखण तो गुरेज करदा होया यही कहांगा कि जथेदार गुरिंदरपाल सिंह धनौला दा लिखिया लेख बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे संघर्ष का ड्रामई अंत सच्चाई दे नेड़े है। खालिस्तान जिंदाबाद जी। डॉक्टर साहब वीर सुखजिंदर सिंह खालिस्तानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब तो लिखे जी। उन्होंने सानू मुबारकबाद दी है 1 साल पूरा होने ते। असी समझते हैं भी ये साडे वीर सुखजिंदर सिंह वर्गे जिहड़े बड़े सूझवान दर्शक ने जी, खुद भी जिहड़े एक्टिविस्ट ने कौम दे लई जिहड़ा आपा समर्पण जिन्हां ने कीता उन्हां दियां अरदासां उन्हां दे सहयोग उन्हां दे साथ की बदौलत है कि असी 1 साल बड़ी शान दे नाल पूरा कीता जी। इस समय च असी जो भी एक विचार चर्चा का माध्यम आपस दे विच जिसनूं गुरु नानक साहब ने फरमाया सी कि जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुणीए किछ कहीए डायलॉग जी, वो असी जिहड़ा अपने दर्शकों के नाल अपनी संगत के नाल अपनी कौम के खास तौर पर नौजवान बच्चे बच्चियां दे नाल जिहड़े स्टैंडर्ड बीयरर ने जी उसनूं एनकरेज कीता है। TV 84 न्यूज़ साडा दूसरा एक सफल प्रोग्राम रहा है जिहदे इस साल के दौरान लगभग 150 के करीब जिहड़ियां डिस्टिंग्विश शख्सियतां ने जिन्हां दे विच पोलीटिकल सोशल रिलीजियस ईवन गैर सिख हल्कियां चों भी जिन्हां नूं असीं TV 84 राहीं दर्शकों के रूबरू किया है वो यूट्यूब ते उन्हां दियां अपलोड होईयां वीडियोज़ नूं देख के फिर बहुत सारे दूसरे मीडिया चैनल्स ने भी उन्होंने अपने प्रोग्रामों के विच लिआंदा। ये गल भी असी फखर नाल कह सकते हैं गुरु के मान नाल जी कि TV 84 के फील्ड च आउण तो बाद जिहड़े दूसरे चैनल ने 7-8 चैनल पंजाबी पैक थले डिश के उत्ते ने उन्हां दी नीति दे विच भी तब्दीली हुई। पहली वार सी कि ऐतकी घल्लूकारा जून 84 का लगभग 1 हफ्ता प्रोग्राम सारिਆਂ ने ही लिआंदा, सारे ने गैसट लिआंदे इस प्रोग्राम नूं चलाया। नवंबर 84 भी फोकस होया और क्योंकि साडे मेहनती कैमरामैन साडे जिहड़े कंपेयरर ने वो हर प्रोटेस्ट हुए जो वाइट हाउस के बाहर सी मनमोहन सिंह की आमद ते UN के बाहर सी भाई गुरबख्श सिंह के मुद्दे ते और दूसरियां ते उन्होंने कवर करते हैं। TV स्पैशल प्रोग्राम उस ते चलते रहे TV 84 ते। सो उन्हां चैनल्स की भी ये हुण मजबूरी बन गया है कि भावें पहलां वो खालिस्तान के नां तो डरदे सी न्यूज़ आइटम डिलीट कर दिंदे सी हुण प्रोग्राम पैरल चलाना जिहड़ा है उन्हां दी मजबूरी है। सो असी समझते हैं भी ये साडे दर्शकों की उस समर्थन नीति और सतगुरु की बख्शिश के नाल असी इसनूं हासिल कर सके हैं। आने वाले वरे च साडियां होर भी होप्स ने और जिहड़े दर्शक अज जिन्हां ने ट्यून इन किया है प्रोग्राम उन्होंने देखा होएगा कि पहले
3-4 ਮਿੰਟ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-4 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 44 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਰ ਖਿੱਚਤੂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲੰਗੋਟੇ ਕਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੂੰ ਜੰਗ ਲਾਏ। ਚਾਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਗ ਆਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਖਰਬ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀਰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ, ਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦਸੀਰਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਰੜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਾਲੀ, ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੰਘਦੇ। ਸੋ 44 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜੀ, ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।